ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹੇ रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणजय त्रिभुवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत तू ठाकुर बैरागुरु तू ठाकुर बैरागुरु मैं जही कण चेरी राम तू सागर रत्नगर हो सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वडदाना कर मेहरम मत साई कृपा की जय सामत दी जय आठ पहर तुद तिहाई गर्भ ना की जय रैण होवी जय तांगत जियरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम प्रतार विचार मुरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुर पूरा प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सतसंग पए हर कंचन चंदन कीने नव छे खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ एव न पतीने जान नानक हर
ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੋ ਇਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੀਨੇ ਇਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੀਨੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਵਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਬਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਅਮਿਓ ਪੀਜੈ ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਅਰਾਧੀਐ ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਧੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੁਖ ਸਗਲੇ ਪਰ ਹਰੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰ ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ ਨਰ ਹਰੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣਾ ਭਗਤ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ RAM ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ RAM ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਹਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗਾ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਭਾਖਿਆ ਹਰ ਏਕ ਚਿਤਵੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਗਾਵੈ
हर एक दृष्टि आया। बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा, पूरा सतगुर पाया। मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिया राम। दयाल प्रभु दामोदर माधो, अंत न पाइय गुनिया राम। दयाल दुख हर शरण दाता, सगल दोख निवारणो। मोह सोग विकार बिखड़े, जपत नाम उदाहरणो। सब जीव तेरे प्रभु मेरे, कर कृपा सबरेण थीवा। बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै, नाम तेरा जप जीवा। राख लिए प्रभ भगत जना, अपनी चरणी लाए राम। आठ पहर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पव जल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मिले, फिर नाही दुख विसूरिया। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मिले, फिर नाही दुख विसूरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कवन बढ़ाई। जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई। गरीब नवाज पतत पावन भगत वछल, कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप। गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो कि अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पवित्र चरनां विच इकत्र हो के श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अमृत वेले श्री मुख वाक महावाक हुक्मनामे दी दात सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश कीती है। आओ कुछ समय ਲਈ गुरबाणी दी पावन पवित्र विचार नाल जुड़िए। गुरबाणी दी विचार साडे जीवन दा आधार है। बिना गुरबाणी दी विचार तो जीवन जाच दी सोझी नहीं हुंदी। गुरसिख दा जीवन कैसा होवे, बोलना विचरना खाना पहनना संसार दे विच वरतन दा किस तरह दा वरतारा गुरसिख दा होना चाहिए। ਇਹਦਾ ਬੋਧ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ,
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੁਣ ਚੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ, ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੁਣ ਚੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ, ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਈਏ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਗਾਵੀਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਾਹਦ, ਇੱਕ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਨਾਹਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਕੱਢ, ਉਧਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰਸ ਸਹਿਤ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਵੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨ,
ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਚ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਤੇ ਦੋਖ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਤੇ ਦੋਖ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਆਮਿਓ ਪੀਜੈ ਰੈਣ ਦਿਨ ਸਰਾਧੀਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਜੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਆਮਿਓ ਪੀਜੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ 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 ਹੈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਅਮਿਓ ਪੀਜੈ ਰੈਣ ਦਿਨ ਸਿਆਰਾਧੀਐ। ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਠੇ ਪੈਰ ਅਰਾਧੋ ਭਾਈ, ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਸਾਹ ਆਉਣ ਕੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਲਸ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਆਲਸ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਝੱਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਸ ਭਜਨ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਰਾਧੋ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਅਰਾਧੀਐ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਧੀਐ। ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਯੋਗ ਹੱਠ ਯੋਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਸੂਖਮ ਯੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ, ਸਾਧੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ, ਸਾਧ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨਾ, ਦੁਖ ਸਗਲੇ ਪਰ ਹਰੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਿਆਲ ਮੋਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਸ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਨ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਉ ਭਗਤ, ਭਾਉ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਦਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸਗਲੇ ਪਰ ਹਰੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਬ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰ, ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ ਨਰ ਹਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਰ ਹਰੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣਾ, ਭਗਤ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ RAM। ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ RAM, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ RAM, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਪਾਏ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ RAM। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਨੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪਾਏ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ RAM, ਕਨੇਰਾ ਸੁਖ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਖ ਹਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹਰਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗਾ, ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਭਾਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਨਾਮ ਅਰਾਧੋ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਤਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਿੰਡਾਵ ਹੈ, ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਅਮਿਓ ਪੀਜੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਰਾਧੀਐ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਖਿਆ ਕਹੋਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਭਾਖਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਹਰ ਚਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਭਾਖਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਖਿਆ ਕਹੀਏ, ਬੋਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਧਿਆਵੇਗਾ, ਅਰਾਧੇਗਾ, ਭਾਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ।
ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੈਸਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਭਜਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰਜੋਈ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੰਗ ਭਰਮ है, करतत्व भरम है, करता भोगते पने का भरम है। ये सारे भरम दूर हो जाते ने जदों परमेश्वर का भजन करिए, अकाल पुरख की बंदगी करिए। 5 प्रकारां दे भरम, जिथे भरम है उत्थे डर है, जिथे भरम नहीं उत्थे डर नहीं हुंदा। जिथे भरम नहीं उत्थे डर भी नहीं, जिथे भरम है उत्थे डर है। गुरु खालसा जी भरम तो दूर रहना है। भरम पाओ भागा, भरम ते डर उन्हां दे हिरदे चों दूर हो जाता है जेड़े अपनी रसना तो परमेश्वर दा नाम भाखदे ने, बोलदे ने। हर एक चितवै प्रभ एक गावै, हर एक दृष्टि आया। जिन्हां ने ब्रह्म दृष्टि धारण कर लई ਉਹ एक प्रभु परमेश्वर ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, एक प्रभु ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ एक प्रभु परमेश्वर ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਨ ਚਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮਾੜਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਵਾਂ। ਆ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਐ, ਕਿਉਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਐ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਕੇ ਪੀਰ ਦੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੁਰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਐ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਮਿਲ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੋਦਰ ਮਾਧੋ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀਐ ਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਆਲਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ। ਦਾਮੋਦਰ, ਦਾਮ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਮੋਦਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਮੋਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਮੋਦਰ। ਮਾਧੋ, ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। माधो कैसी बना तुम संगे। माधो प्यारा, वो प्यारा है। उस प्यारे वाहिगुरु परमेश्वर नूं संबोधन करदिआं कहंदे, अंत हे प्रभु तेरे गुणां दा अंत नहीं पाया जांदा, तेरे गुणां दा अंत नहीं है, तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ਹਨ। दयाल दुख हर शरण दाता, सगल दुख निवारणो। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੋਹ ਸੋਗ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ, ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ। ਮੋਹ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਸੋਗ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੀਏ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹਨ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਜਣਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਕੀਜੈ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪ ਜੀਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪ ਜੀਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪ ਜੀਵਾ, 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 ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪ ਜੀਵਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਐਸਾ ਤਰਸ, ਐਸੀ ਦਇਆ, ਐਸੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੋ। ਰਾਖ ਲਿਏ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ RAM। ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ, ਰਾਖ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਰਦ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਰਾਜੇ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜਿਉ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਰਾਖ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ RAM, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ ਬਲ RAM ਜੀਓ। ਆਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਚਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਸਿਆ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਛੱਡ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ RAM। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ RAM, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਐ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਰੇ ਭਵ ਜਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਰੇ ਭਵਜਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਹਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਭ ਲੱਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸदैवी ਸੁਖ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਭ ਲੱਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ, ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ, ਕੋਈ ਆਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ RAM, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਦੂਰ
ਦੁਖ ਵਿਸੂਰਿਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮੇਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਹੀਂ ਦੁਖ ਵਿਸੂਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਝੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਝੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਸੂਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੁਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਿਆਂ ਤਪਦਿਆਂ ਬਲਦਿਆਂ ਸੜਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।